Hi, good evening friends. My name is Srinivas. Hey In there, previous class, subscribe to my channel successfully we and also completed press this bell present icon. tense and past tense. In present tense, we learned three tenses. One is simple present tense, and the second one present continuous and present perfect tense. In past tense, we learned simple past, past continuous tense, and past perfect tense. Now, today we are going to future tense. So see here, simple future. So in simple future, we have structure subject place, will or shall place, V1 place object. So in the passive voice, object which comes in the place of subject, then will or shall, and here we had this B form B. We have to add. Then after that, same verb three, past participle. Then it's followed by preposition by. Then subject which comes in the place of object. So here see, actually in the simple present, simple future we have will or shall. యాక్చువల్గా మరి ఇక్కడ విల్ వాడాలన్నా షెల్ వాడాలన్నా చాలా మందికి ఉంటుంది. జనరల్గా ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లోపల ఎక్కువగా ఐ అండ్ వీకి షెల్ వాడుతూ ఉంటాం. ఐ అండ్ వై వీటికి ఎక్కువగా షెల్ వాడుతూ ఉంటాం. ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో తర్వాత ఎక్కువగా రిటర్న్ ఇంగ్లీష్లో రాస్తూ ఉంటాం. బట్ అందులో ఏది లేదు. కొందరు అంటారు విల్ రాస్తే ఎక్కువ గ్యారంటీ, షెల్ రాస్తే తక్కువ గ్యారంటీ. అలాంటి గ్యారంటీలు ఏం లేవండి, మామూలుగా వాడచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ లోపల ఎక్కువ ఐ షెల్ వీ షెల్ అంటాం. I will and agada, no problem. Okay, then go to the topic. So see here, she will make tea. She will make tea. If you see this sentence, this is the subject, then will, then make verb one. This is object. It looks like it belongs to simple future tense. So simply, by looking at the sentence, you have to, I came to a conclusion. This sentence, it belongs to సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. దీన్ని చూడడం వల్ల ఈ వాక్యము నేను సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని ఫస్ట్ నేను గుర్తుపట్టాలి. గుర్తుపట్టిన తర్వాత దాన్ని మార్చడం అనేటువంటి సాధ్యమవుతుంది. ఇది గుర్తుపట్టిన కాబట్టి నాకు తెలుసు ఇది కాబట్టి, సో దాని ప్రకారం నేను ఐ విల్ చేంజ్. చూడండి, సో దెన్ టీ, ఇక్కడ టీ విచ్ కమ్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ టీ. సో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, విల్ ఆర్ షెల్. టీ విల్, దెన్ యాజ్ పర్ అవర్ స్ట్రక్చర్ will be make. In the passive voice, always we have to write verb v3. v3 matlab v3 past participle, past participle, past participle. So v3 make, made, making. So made. Then preposition by, then she, it comes in the place of object. So she object her kabatti, so final ga t will be made by her. So next example, they will punish you, వాళ్ళని శిక్షిస్తారు, they will punish you. So if you see that sentence, it belongs to simple future. So as per, see here, you am taking in the place of subject. So you object subject రెండు సేమ్ ఉంటాయని చెప్పాము, you కు you ఏ ఉంటుంది. So you will be, so punish v3 వచ్చేసి punished, then preposition by, you can see here in the structure by, then they will come in the place of object. So they object వచ్చేసి them. So final sentence is you will be punished by them. Then see another example, I will buy a car. I will buy a car. So here see here, a car will be by కి వరకు v3 వచ్చేసి by, bought buying. So a car will be bought by me. A car will be bought by me. So this is the procedure. So simply, by you using this structure as well as this one, easily you can change the sentence from active voice to passive voice. Next, we will learn about future perfect tense. In tenses, this is the last one, 8th one. Future perfect tense, the structure is subject place, will or shall place, have place, v3 place object. In the passive voice, object we have to write in the subject place, then will or shall, then have, we have to add been. So whenever if you see perfect tense వచ్చినప్పుడు మనం passive voice లోపల been అనేది యాడ్ చేయాలి. Then v3 past participle, then it is followed by the by preposition, then subject. See here, example, active voice లో she will have taken the notes. She will have taken the notes. See here, the notes we have to take in the place of subject. Then as usual, as per structure, then extra గా మనం been యాడ్ చేయాలి.
సో ద నోట్స్ విల్ హ్యావ్ బీన్, దెన్ V3 సేమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మనకు V3. కానీ రిమైనింగ్ టెన్సెస్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకు వర్బ్ మీద మనకు ఖచ్చితంగా గ్రిప్ ఉండాలి, అదర్వైజ్ యూ విల్ మేక్ మిస్టేక్స్. ఓకే, దెన్ ప్రిపోజిషన్ బై, దెన్ హర్, బికాజ్ ఇక్కడ షీ ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ లోపల హర్ రాస్తాం. చూడండి, ద నోట్స్ విల్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ బై హర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, రాము విల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ MBBS. Ramu will have completed MBBS. So by this time next year, రాము విల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ MBBS. మన సంవత్సరం ఈ టైంకు రాము MBBS కంప్లీట్ చేసేసి ఉంటాడు. అంటే ఇది ఫ్యూచర్ లోపల ఒక పలానా టైం తీసేసుకొని ఆ టైంకు ఇది కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది, నేను మన సంవత్సరం ఈ టైంకు నేను ఒక కొత్త ఇల్లు కొనేసి ఉంటాను, ఆ రకంగా తీసుకున్నప్పుడు మన ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. దాని గురించి క్లుప్తంగా మనం టెన్సెస్ లోపల నేర్చుకుందాం ఏ విధంగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో అనుకుంటుంది. బట్ ఈ సీ హియర్, సో ద MBBS, I am taking as it is object and taking in the place of subject. So MBBS will have been completed by Ramu. ఇక్కడ రాము అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు రాము తీసుకోవాలి, రాము ఉంటే మళ్ళీ హిమ్ అనేటువంటిది అది రాయకూడదు. సో రాము అనేది ఇక్కడ నేమ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ నేమ్ మాత్రం తీసుకోవాలి. దెన్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దే విల్ హ్యావ్ బాట్ ఏ న్యూ హౌస్. వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చెప్తాం మనము, బై దిస్ టైం నెక్స్ట్ ఇయర్, ఈ సమయానికి మన సంవత్సరం వాళ్ళు ఇల్లు కట్టేసి ఉంటారు లేదా ఇల్లు కొనేసి ఉంటారు. ఇక్కడ బాట్ అన్నాం కాబట్టి కొనేసి ఉంటారు, సో ఆ రకంగా తీసుకోవాలి. ఓకే, దే విల్ హ్యావ్ బాట్ ఏ న్యూ హౌస్. సి హియర్, మనకు న్యూ హౌస్ అనేటువంటిది మనకు ఆబ్జెక్ట్లో ఉంది కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. సో ఎ న్యూ హౌస్ విల్ హ్యావ్ బీన్ బాట్ బై దెమ్. A new house will have been bought by them. See here, they అనేటువంటిది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది, మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఏమవుతుంది, దెమ్ అనేటువంటిది అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దే అని వస్తే మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తాము, దెమ్. సో ఇక్కడ ఐ వస్తే మీ, ఆ రకంగా మనం రాస్తూ ఉంటాం. జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ లోపల మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఓకే, ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ తోటి సక్సెస్ఫుల్లీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 8 టెన్సెస్. మనకు ఉన్నటువంటి 12 టెన్సెస్ లోపల 8 యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కు మనం నేర్చుకున్నాం. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ వెరీ వెల్, ట్రై టు టేక్ న్యూ సెంటెన్సెస్ అండ్ డూ ప్రాక్టీస్. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే పాసిబుల్ అవుతుంది. వెరీ వెల్, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. సో ప్రతిదీ కూడా నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది. ఓకే, ఫైనల్ టచ్, ఒకసారి ఆ నేర్చుకున్నదంతా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి క్లుప్తంగా వివరంగా ఒకసారి చూద్దాం. ఫైనల్గా అన్నీ ఒకటే చోట నేను రాయడం జరిగింది. ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. మీరు కూడా ఈ విధంగా రాసుకుంటే ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ లోపల కానీ మామూలుగా చదవడానికి కానీ మనము హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా, హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దానికన్నా కూడా స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది చూడండి ఒకసారి. సి హియర్, యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్. సో మనకు టోటల్గా 8 టెన్సెస్ మనము అంతకుముందు క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఫైనల్గా చూడండి. సో క్లియర్లీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, and how it is changed, you can see here. Then next, present continuous, subject plus am is are plus V4 plus object. No, you can write in passive voice like this. See the structure, you have to remember, just try to observe. Then I have written present perfect tense and simple past tense, past continuous and past perfect tense, simple future perfect. Just try to observe and try to write like this. ఇలా రాయడం వల్ల, మనకు ఒక చోట రాయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ స్టూడెంట్స్ కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ ఇలాంటిది ఒక చిన్న మనకు చార్ట్ మీద రాసేసి ఇంట్లో ఒక చోట మనకు గోడకు అంటిస్తే మనకు చదవడానికి కానీ దాన్ని రోజు ఒక 10 నిమిషాలు చూస్తూ ఉంటే అది ఈజీగా మనకు గుర్తుండిపోతుంది. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల మనకు రాయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్. ఫ్రమ్ ద 12 tenses, 8 tenses we can change from active voice to passive voice. So thank you very much. So for more videos, ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.